ये जिन्नी भी पार्टियां भावें बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है या अकाली दल, इन्हां ने पंजाब के मुद्दों नूं विसारिया। ये कोई वोट की हकदार नहीं। जिहड़ी सेंटर की सरकार है वो जिहड़े किसानां दे हक है, किसानां दे मुद्दे हैं, 13 फरवरी तो सड़कों पर बैठे हैं, परंतु अज तक उन्हां दी गल सुनने नूं तैयार नहीं। कौमी इंसाफ मोर्चा किसानां दे मुद्दिआं नाल, किसानां दे संघर्ष नाल डट के खड़िया। भावें केंद्र की सरकार है, भावें पंजाब की सरकार है, भावें वो दिल्ली की स्टेट सरकार है, वो पंजाब विरोधी है, किसान विरोधी है, सिख विरोधी है। सो असी अपील करते हैं भी इस टाइम जदों वोटां मंगण वास्ते पिंडां विच आउणे हैं या शहरां च आउणे हैं, साडा फर्ज बनदा उन्हां नूं सवाल करना भी तुसीं बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी रिहाइयां क्यों नहीं करा रहे ते गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां दा इंसाफ क्यों नहीं दे रहे। ये जिन्नी भी पार्टियां भावें बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है या अकाली दल, इन्हां ने पंजाब के मुद्दों नूं विसारिया। ये कोई वोट की हकदार नहीं। सो अपनी जमीर नूं जागदी रखण वास्ते वो वोट पाउण अपनी, क्योंकि जिहड़ी सेंटर की सरकार है वो जिहड़े किसानां दे हक है, किसानां दे मुद्दे हैं, 13 फरवरी तो सड़कों पर बैठे हैं, परंतु अज तक उन्हां दी गल सुनने नूं तैयार नहीं। रेलवे लाइनां भी रोकियां। सो इस करके आउण वाले दिनां विच जिहड़ा किसानां ने एक काल दी है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आउंदा असीं उहदा शांतमई तरीके नाल विरोध करना, जो उन्हां दा हक है। सो असीं उन्हां दे विरोध दी, उन्हां दी काल दी पूरी हमायत करते हैं कौमी इंसाफ मोर्चे वालों। कौमी इंसाफ मोर्चा किसानां दे मुद्दिआं नाल, किसानां दे संघर्ष नाल डट के खड़िया। जो भी वो आने वाले दिनों में प्रोग्राम देणगे, भावें केजरीवाल का विरोध करना, भावें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करना, असीं उहदी कौमी इंसाफ मोर्चे वालों डट के हमायत करते हैं, शामिल हो। सो जिहड़ा बंदी ਸਿੰਘਾਂ की गल करिए, प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर जिन्हां की रिहाई बनती है, वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिहड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार है ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ है। क्योंकि सेंटेंस बोर्ड है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कई मीटिंगां हो चुकियां प्रोफैसर साहब की रिहाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, परंतु वो हमेशा रिजैक्ट करते रहा है, जिस च नुमाइंदगी आप केजरीवाल करता रहा। सो दूजा जगतार सिंह हमारा जिन्हां दे 2015 च दिल्ली च जिन्ने केस सी वो खत्म हो चुके। कानूनी पक्ष तो उन्हां दा हक बनता कि एक कानून है कि जिस स्टेट का केस है मुलजम उस स्टेट च हाजिर होना चाहिए, उस स्टेट की जेल में होवे। सो असी लगातार कोशिश कर रहे हैं भी उन्होंने पंजाब शिफ्ट किया जाए, क्योंकि 2015 तो बाद उन्होंने 12 केस पेंडिंग पे सी। सो इस करके उन्होंने पंजाब शिफ्ट नहीं कर रहे। इस करके भावें केंद्र की सरकार है, भावें पंजाब की सरकार है, भावें वो दिल्ली की स्टेट सरकार है, वो पंजाब विरोधी है, किसान विरोधी है, सिख विरोधी है। सो असी अपील करते हैं भी इस टाइम जदों वोटां मंगण वास्ते पिंडां विच आउणे हैं या शहरां च आउणे हैं, साडा फर्ज बनदा उन्हां नूं सवाल करना भी तुसीं बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी रिहाइयां क्यों नहीं करा रहे ते गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां दा इंसाफ क्यों नहीं दे रहे। सो इस करके असी अपील करते हैं भी अपनी जमीर नूं दे हिसाब नाल वोट पाई जावे। ये चारे धिरां जिहड़ियां वो वोट की हकदार नहीं, क्योंकि ये पंजाब के मुद्दों बारे बिल्कुल सुहिरद नहीं। सो मैं बेनती करांगा हुण प्रोफैसर साहब जिहड़े कोई एक दो मुद्दे हैं वो तुहानूं जाणू करा बठिंडा साहब करनगे। साडे सरपरस्त मोर्चे ने
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਥਾਪਤੀ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 4 ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਲੜ ਰਹੇ ਆ, 4 ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9-10 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਆ ਇੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਸਲਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸਮਗਲਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, BSF ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2014 ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ BSF ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BSF ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਗਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮਗਲਰਸ ਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਮਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਏਰੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ BJP ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਸਧਾਣਾ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਖਾਂ ਸਧਾਣੇ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ। ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਤਕੀ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਬੁਝਾਤੇ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪੰਥਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਪੰਥਕ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੰਥਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਈਏ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ
ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਸਿਆਣਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 11 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ 17 ਤਰੀਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 16 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਣਗੇ।